صدارت کے لیے آج تو آپ صدارت کے لیے تو آپ تیار ہیں آج انشاءاللہ؟ ڈاکٹر ظفر احسن صاحب سے گزارش کروں گا وہ صدارت کر لیں. کیوں آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ نہیں میں بھاگ نہیں رہا. ظفر صاحب پہلے سے صدر ہیں، صدر انجمن فروغ سائنس علی گڑھ کے صدر ہیں. اسی لیے تو صدارت کریں گے تو اچھا ہے. میرا خیال یہ ہے موجودگی میں صدر تو آپ ہی ہوں گے، میں نے نہیں ہونا، آپ ہی نے ہونا صدر. میں غائب ہو جاتا ہوں. غائب ہوئے گا تب کسی کو دے جائیے گا. تو آپ کی اجازت سے صدر صاحب، آپ کی اجازت سے میں پروگرام شروع کروں. 8:02 ہو چکا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں کلام پاک کی ایک سورت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو چونکہ ہمارے مہمان ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور کھانسی کا اثر ان پر ہے، اور اس لیے پروگرام ہم وقت سے شروع کر رہے ہیں، اور ان کو پوری اجازت ہے کہ جتنی دیر چاہیں وہ بولیں، اور جب تھک جائیں یا کوئی پریشانی آئے تو رک سکتے ہیں، پھر ہم لوگ آپس میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو پہلے تو تعارف کرا دیں جو لوگ نئے ہیں ان سے، کہ سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی صاحب پی ایچ ڈی ہیں اینٹمالوجی میں، اور بحیثیت پرنسپل سائنٹسٹ انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے 1988 میں ریٹائر ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہم لوگوں کے لیے ہے انجمن فروغ سائنس کے لیے، کہ انجمن فروغ سائنس 1992 میں قائم ہوئی تھی، اور اس وقت سے آج تک صدر کے عہدے پہ ہیں. الحمدللہ اللہ ان کی عمر کو اور وسعت دے اور ہم لوگوں پر ان کا سایہ قائم رہے. اور اس وقت سے انہوں نے جو لکھا ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے بچوں کے سلسلے میں، خاص کر کے جیسے پھول کے مہمان، بگلا بھگت، انوکھی پہیلی، کیڑے قدرت کا شاہکار، کیڑوں کی کہانیاں، نیم بابا، شہد کی مکھی کے انوکھے کام، اور حشرات قرآنی، کیڑوں کی پہیلیاں، اور نئی مخلوق، کیڑوں کا میوزیم، باہمت چیونٹی، چیونٹی قدرت کی حیرت انگیز مخلوق وغیرہ. یہ حشریات کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اور آج ہماری ریکویسٹ پر انہوں نے قبول کر لیا اس کو، اور اپنے تجربات ہم لوگ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہم لوگ ان سے مستفیض ہو سکیں، اور خاص کر کے نئی پیڑھی زیادہ ان سے مستفیض ہو سکے، کیونکہ اب ہم لوگ 70 کے پار بھی ہیں اور 70 کے قریب بھی ہیں. تو یہ پوری ایک پیڑھی ہے جو چل رہی تھی، جو اب آخری منزل پہ ہے، اور نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان سے ترغیب لینا چاہیے کہ یہ سائنٹسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے سبجیکٹ پہ بہت ساری بچوں کی کتابیں لکھی، اور اس کے علاوہ بھی یہ صرف انٹمالوجی یا حشریات پر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کوشش انہوں نے بہت کی، اور بہت سارے مضامین اپنے سبجیکٹ سے الگ بھی لکھے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ان سے درخواست کروں کہ ہم لوگوں سے مخاطب ہوں، اور بالکل آسانی سے جیسے آپ سہولت آپ کو ہو آپ اپنا خطاب جاری رکھیں، ہم لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ
ہوسٹ سے کہیں کہ اس کو اسپیکرز ویو کر دیں تاکہ جب ڈاکٹر صاحب بات کریں تو پورا انہی پہ فوکس رہے اسکرین پہ ریکارڈنگ. ابھی گیلری ویو ہے اسپیکر ویو. جی جی میں نے ویو کر دیا. جی جو لوگ اب میوٹ نہیں کیا جن لوگوں نے میوٹ کر لیں اور جب بولنا ہوگا تو ان میوٹ کر لیں گے. بسم اللہ. دیکھنا بھائی کیسے آئے جی بسم اللہ. یہیں سے شروع کر دوں. ڈاکٹر صاحب بس آپ شروع کر دیجئے, ہم سن رہے ہیں. آپ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی. اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد. میں عبد المعیز شمس صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے عنایت فرمایا. میں جانتا ہوں کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے اس پروگرام میں ایک لیکچر کا حصہ بتاؤں, لیکن میں ظاہر ہے میری کچھ مجبوریاں جس کی وجہ سے میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. میں نے ان سے معذرت کی اور یہ کہہ کے معذرت کی کہ معیز صاحب میں نہ تو اس میدان کا آدمی ہوں, نہ مجھے تقریر کے فن میں مہارت ہے, اور نہ ہی میں شاید اتنا وقت آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. میرے لیے مشکل ہو جاتی صحت کی وجہ سے. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میری یہ درخواست قبول کی اور ایک مختصر گفتگو کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد جو میرے لیے سب سے بڑی ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں اس مختصر گفتگو کے لیے کیا موضوع چنوں. مجھے یہ بھی خیال تھا کہ آپ تقریباً سارے حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ سب ماڈرن ٹیکنالوجی سے بہرور ہیں, اور ظاہر ہے میں اس کی ABCD سے بھی واقف نہیں. تو میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں کوئی ایسا موضوع چن سکوں اس میں کہ جس میں آپ حضرات کی اس دلچسپی کا لحاظ رکھا جا سکے. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. بہرحال آج کی اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے جو موضوع چنا, تجویز کیا, وہ یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں جس نے مجھ جیسے کم اردو جاننے والے کو بھی مصنفین کی صف میں کھڑا کر دیا. آپ اسے میری انکساری نہ سمجھیں. میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں آپ سے, اور یہ سچ مچ حقیقت ہے کہ اردو بحیثیت زبان کے نہ مجھے پہلے آتی تھی اور نہ ہی اب آتی. اس کے باوجود الحمدللہ میں نے تقریباً 20-22 کتابیں بچوں کے لیے سائنسی موضوعات پر لکھی ہیں, اور بہت سی ایسی بھی ہیں جن میں مجھے انعامات ملے یا وہ اتنی مقبول ہو گئی
کہ انہیں کئی زبانوں میں چھاپنا پڑا۔ میں آپ کو ان کتابوں کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ شیئرنگ رائٹ دے دیجیے پلیز۔ جی میں دیتا ہوں۔ شیئر کرنے کی اجازت مانگ لیجیے۔ شیئر کرنے کی اجازت دے دیجیے، جی بیٹا میرا کہہ جی رہا میں ہے۔ نے دے دی۔ ہاں دے دیا ہے، دے دیا، آپ چیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلی سلائیڈ ان کتابوں کی ہے جی، آپ کی اسکرین پہ یہ تصویر آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے تصویر۔ جی یہ چند کتابیں ہیں، سب نہیں ہیں اس میں، جو میرے پاس اویلیبل تھیں، صرف اسی کی سلائیڈ بنائی گئی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے بچوں کے لیے سائنسی موضوعات پر لکھی ہیں۔ جس لگا یہ 3 کتابیں وہ ہیں جنہیں اردو اکیڈمی دہلی اور اردو اکیڈمی اتر پردیش نے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ یہ نیم بابا نیشنل بک ٹرسٹ میں چھاپا ہے اور یہ اتنا مقبول ہوا الحمدللہ کہ اب تک ان 5 زبانوں میں آ چکی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے شہد کی مکھی کے انوکھے کام، جو 4 زبانوں میں موجود ہے۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو مکتبہ اسلامی نے چھاپی ہیں اور کم از کم 3 یا 2 زبانوں میں موجود ہے۔ کو ہوسٹ والا مجھے واپس دے دیجیے۔ یہ میں شروع کروں۔ انکل اب جہاں تک میری اردو کی استعداد کا سوال ہے، یہ میری مادری زبان ہے، بہت پسند ہے مجھے، اور میری اسکول کی تعلیم اسی زبان میں ہوئی۔ یہ تعلق کا سب سے بڑا فائدہ، اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں آج تک اس زبان سے جڑا ہوا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نقصان بھی ہے، اور نقصان یہ ہے کہ اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانیں میں اس میں اپنی استعداد بڑھا نہیں سکا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی، یا پھر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں آنے کے بعد شاید مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ عبداللہ کو ہوسٹ بنا دیجیے۔ جی 1980 تک میں نے اردو زبان میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ میرا جو ادارہ ہے، میں نے 1961 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اینٹومالوجی اور زوالوجی اینٹومالوجی سے ایم ایس سی پاس کیا، اور اسی سال
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च असिस्टेंट का की हैसियत से मेरा तकर्रुर हो गया। जाहिर है कि उसके बाद मेरी अमली जिंदगी शुरू हो गई। 1980 तक मुझे उर्दू के लिए कोई काम करने का मौका नहीं था। मेरा इंस्टीट्यूट पटेल नगर में वाक़ था। मेरी रिहाइश जामिया नगर में थी। तकरीबन 20-22 किलोमीटर का ये फासला मैं रोज़ाना कई बसें बदल के किया करता था और इसमें अच्छा खासा वक्त भी लगता था। एक दिन अचानक बेटे का नंबर है ना? लोग वेटिंग रूम में बैठे थे। आपको ये पहले बोला था इनको प्रेजेंट करना है, इनको प्रेजेंटेशन करनी है। एक दिन अचानक मेरी मुलाकात आप अपने साहबजादे से कह दीजिए जी कि वो होस्ट जी क्या कर रहे हो, लोग वेट कर रहे हैं आने के लिए, उनको इजाजत देना है। आपके इंतजार में कुछ जी लोग बाहर हैं, वो आना चाहते हैं। अपने बेटे से कहिए कि होस्ट भी बना दें। अरे भाई शारिक शारिक डॉक्टर साहब क्या ये मोहम्मद को होस्ट नहीं है क्या? नहीं, वो दे दिया था ना उनको, को होस्ट बना दिया। अच्छा अच्छा, तो शारिक आ जाए, उनसे रिक्वेस्ट कर देते। अब मैंने बुलाया तो है उनको। जी आ जाएंगे डॉक्टर साहब, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहिए। हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक दिन अचानक सफर के दौरान मेरी मुलाकात, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अच्छा आ रही है। मेरी मुलाकात अचानक बच्चों के एक मशहूर अदीब हैं सैयद गुलाम हैदर नकवी साहब, अचानक मेरी मुलाकात उनसे। बात करने पे पता चला कि उनका दफ्तर भी मेरे कैंपस में वाक़ है और इत्तेफाक से रिहाइश जो है वो भी जामिया नगर में। इसके बाद अक्सर बेटे हाँ इनको आप बताएंगे क्या करना। शारिक कुछ लोग एंट्री के लिए हैं शायद मीटिंग रूम में, तो उनको परमिट कर दीजिए। और यहीं पर रहिए, अभी जरूरत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब्दुल्ला मोइज को होस्ट बना दीजिए, वो लोग अंकल को वेटिंग होस्ट रूम बना में हैं, दीजिए। उनको एडमिट कर दीजिए। अच्छा मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, ये सब होता रहेगा पीछे। अभी आपको मसला हल हो गया? हेलो, आपका मसला हल हुआ? नहीं, वो होस्ट अभी भी आप ही हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में आपको मसला हल नहीं हुआ? नहीं, को होस्ट बनाना था इनको। हेलो, कहाँ चले गए शारिक साहब? अब वो सुनेंगे कैसे? जब मैं कान में निकाल के दूंगा तो सुनेंगे। जी फरमाइए। जी शारिक साहब, यहाँ पे आपको एक अब्दुल्ला मोइज दिख रहे होंगे, उनको आप होस्ट बना दें, होस्ट राइट्स दे दें, और उसके बाद फिर ये टॉक कंटिन्यू कर लेंगे। तो होस्ट राइट मैं नहीं दे सकता क्योंकि आप दे सकते हैं, आप ही इस टाइम होस्ट हैं। देखिए अच्छा। पार्टिसिपेंट्स में लिखा आ रहा होगा अब्दुल्ला, उसके आगे मोर क्लिक करके वो होस्ट बना दिया था। आप होस्ट राइट से, ये मेक होस्ट लिखा आ रहा होगा।
जी सर हो गया। जी जी शुक्रिया शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब आप जारी रखें अपनी बात। हेलो। जी आप तो हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि सफ़र के दौरान अक्सर सैयद गुलाम हैदर साहब से मुलाकातें होने लगी। अब जब कभी एक साथ सीट मिल जाती तो कुछ ना कुछ बात होना जरूरी होती रास्ते। मैं बात करने में भी बहुत कमज़ोर हूँ, तो जब कभी बात होती तो मैं उन्हें किसी कीड़े की कोई इंटरेस्टिंग बात सुना देता। ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन गुलाम हैदर साहब ने मुझसे कहा कि फारूकी साहब, आप जो कुछ सुना रहे हैं मुझे, उसे लिख के दे दीजिए। मैंने कहा, हजरत मैंने तो आज तक लिखा नहीं, सिवाय खत के कुछ नहीं लिखा। जब मुझे लिखना नहीं आता तो मैं कैसे लिखूं? उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत आसान काम है, आप ऐसा कीजिए, लिखना आप जब आप कहते हैं कि खत लिख लेते हैं तो आपको आता है खत लिखना उर्दू। तो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो लिख दीजिए। बहरहाल मैं काफ़ी दिन तक इस पर अमल नहीं कर सका। इसी दरमियान में उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए एक सेमिनार का इत्तेमाम किया। वो ये काम अक्सर किया करते थे ताकि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनमें साइंसी अदब के तई कुछ थोड़ी सी बेदारी पैदा हो। उस वक्त उनका इसरार बहुत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त तो आप ऐसा कीजिए कि अपने कीड़ों के बारे में एक छोटा सा तारुफ लिख के मुझे दीजिए। जब इसरार बहुत बढ़ा तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि जैसे जैसे उन्होंने बताया था कि भाई जैसे बोलते हो वैसे लिख दो। मैंने वो लिखा और तैयार किया। पहली नज़र मेरी अहलिया की पड़ी, उन्होंने उसे टोटल मुस्तरद कर दिया। उनका कहना ये था कि भाई जब आपको लिखना नहीं आता तो आप क्यों लिख रहे हैं, आप उनको मना कर दीजिए। मैंने कहा कि भाई गुलाम हैदर साहब को मना करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, और उन्होंने यही कहा था कि जो बोलते हो लिख दो। बहरहाल मेरी एहलिया ने उसमें जो मुमकिन करेक्शंस थी वो कर दी। उसके बाद दूसरी तसीहात जो थी वो गुलाम हैदर साहब ने खुद की। अब उनका इसरार था कि मुझे उस सेमिनार में से पेश भी करना है। ये मजीद मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह मैंने वो काम किया। आप यकीन जानिए, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का कि बच्चों की तरफ से, उर्दू मीडियम बच्चों की तरफ से ऐसा पॉजिटिव रद्द अमल निकल के आएगा। जो सवालात उन्होंने कीड़ों के बारे में पूछे, उससे लगता था कि वो कीड़ों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि बेचारे नहीं जानते, उनकी रसाई नहीं है, उन्हें उनके पास लिटरेचर नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं। उस दिन मैंने पहली बार इस बात का फैसला किया कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर लिखूंगा, और गुलाम हैदर साहब ने मुझे कोई बेकार के काम के लिए आमादा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये बहुत बामकसद काम है। ये फैसला तो मैंने कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल बाकी था, और वो ये था कि ये कैसे करूं। करने का फैसला तो ठीक है, लेकिन कैसे किया जाए।
غلام حیدر صاحب اس ایسے سیمینارز کے علاوہ اردو میڈیم بچوں کے لیے ورکشاپ کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے وقتاً فوقتاً. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اردو میڈیم اسکول میں جاتے اور وہاں ایسے بچوں کو تلاش کرتے جن میں کوئی خواہش تھی کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں, اور ایسے کچھ بچوں کو وہ مدعو کرتے 2 دن کی ورکشاپ کے لیے. اس کے بعد انہیں کچھ وقت دیتے اور ان سے یہ کہتے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ کچھ بھی لکھیں اردو میں, ادب لکھیں, سائنس لکھیں, کچھ بھی لکھیں, اور وہ لکھ کے اتنے دن کے بعد میرے پاس جمع کر دیں. ظاہر ہے کہ بچوں کو اگر خواہش تھی تو وہ لکھتے تھے اور ان کے پاس جمع کر دیتے تھے. خاص تاریخ وہ خود اس کی اسکروٹنگ کرتے, اس میں غلطیاں نکالتے, اس میں بڑے مثبت قسم کے مشورے دیتے, اور اپنے جیسے چند ہم عصر جن میں صدیق الرحمان کے بھائی صاحب کا نام مجھے یاد ہے, وہ شامل ہوتے تھے اور وہ بھی ان کی مدد کرتے تھے. اس کے بعد جب اس پہ تمام مشورے, تصحیحات, ہر چیز وصول ہو گئی, تب وہ پہلے دن ورکشاپ میں بچوں سے اسے پڑھواتے تھے, اور یہ تمام مشورے اور تصحیحات انہیں پہنچاتے تھے, اور پھر ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی اب اگلے دن جب آپ آئیں گے تو یہ تمام تصحیحات اور تمام مشورے اس میں انکارپوریٹ کر کے لائیں گے. آپ یقین جانیے کہ دوسرے دن جب وہ آتے تھے تو پہلی کہانی یا پہلی تحریر جو بھی ہوتی تھی اس میں اور اب کی تحریر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بچوں کا ادبی ٹرسٹ قائم کیا تھا جس کے تحت وہ یہ سب کام کرتے تھے, اور ان کا بیچارے کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے تحت وہ بچوں کے لیے اچھا ادب شائع کریں گے, جو بدقسمتی سے نہ ہو سکا, اور انہیں الٹیمیٹلی اس ٹرسٹ کو بند کرنا پڑا. ان ورکشاپ میں مدعو کیا گیا اور کئی دفعہ مدعو کیا گیا. میں نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت لکھا کھلوں کے بارے میں, تعارفی مضامین لکھے تھے شروع میں, وہ وہاں پیش کیے. اس میں تصحیحات ہوئی, اس میں بڑے اچھے اچھے مشورے آئے, اور کسی نہ کسی طرح میں کم از کم لکھنے کے قابل تو ہو. اس کے بعد میں نے جو پہلا مضمون لکھا وہ ایک بہت طویل مضمون تھا, اور وہ پیروں کا ایک طرح کا تعارف تھا. میں نے کوشش کی تھی کہ اس میں وہ تمام باتیں آ جائیں, وہ تمام تجسسی سوالات جو بچوں کے ذہن میں تھے اور جو میں نے سیمینار میں سنے تھے, وہ سب اس میں انکارپوریٹ ہو جائیں کسی صورت سے. ابتدا میں وہ مضامین تقریباً 15 یا 16 قسطوں میں اردو اکیڈمی سے نکلنے والے رسالے امنگ میں شائع ہوئے سلسلہ وار. اس وقت مجھے نام یاد نہیں آ رہا, محمود سعیدی صاحب اردو اکیڈمی کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے.
انہیں وہ مضامین بہت پسند آئے اور بچوں نے جو ریئیکشنس ان کے پاس بھیجے وہ انہوں نے باقاعدہ میری طرف رجوع کی. مجھے آج بھی یاد آتا ہے اور سچ میں اتنی خوشی ہوتی ہے اور اس قدر حوصلہ بڑھتا ہے کہ بعض بچوں نے تو یہ تک لکھا کہ فاروقی صاحب آپ نے یہ سیریز لکھ کر ہم بچوں پر بڑا احسان کیا ہے. آپ ذرا غور کیجئے اس جملے پہ کہ جو بچہ یہ جملہ کہتا ہے اور کیڑوں کے بارے میں، کیڑوں کی معلومات کے بارے میں کہتا ہے، وہ کتنا تشنا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں جس سے وہ اپنی تشنگی بتا سکے. بہرحال بعد میں یہ مضامین کچھ اضافوں کے ساتھ نیشنل بک ٹرسٹ نے کتابی شکل میں چھاپے کیڑوں کی دنیا کے نام سے، جو آج بھی موجود ہے. بس قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب کسی دوسری زبان میں شائع نہیں ہو سکی. اب اس میں میری بھی کمزوری ہو سکتی ہے اور نیشنل بک ٹرسٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اردو کا جہاں تک سوال ہے، اردو اب اتنی پچھڑ چکی ہے کہ ہر جگہ مات کھاتی ہے. نیشنل بک ٹرسٹ میں جو جتنی بھی میری کتابیں ہیں، میں نے آپ کو دکھایا کہ بعض کتابیں 5 زبانوں میں چھپ چکی ہیں، جس کے 6 7 8 ایڈیشن چھپ گئے. لیکن اردو کے پہلی ایڈیشن جو ہے وہ اب بھی موجود ہے. یہ بس نسبت ہے. جس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ترکیب نکالنا پڑے گی جو بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتی، جو موجودہ حالات ہیں. لیکن اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو ظاہر ہے ہمارا بڑا نقصان ہے. ابتدائی کتابوں میں ایک کتاب کو میں نے جیسے عرض کیا کہ لوگ کی دنیا سے، یہ کتاب اس میں نے راست بچوں کو کیڑوں کی معلومات فراہم کی اور 2 کہانی کی کتابیں تھیں. ایک تھی پھول کے مہمان اور دوسری تھی بدلہ. ان دونوں کتابوں کو غلام حیدر صاحب نے اپنے بچوں کے ادبی ٹرسٹ کے تحت چھاپا تھا. حال ان کا بھی وہی ہے. اس کا اسٹاک شاید اب بھی ان کے پاس موجود ہے، جبکہ وہ 80 میں چھپی کتابیں. مجھے بہت کھانسی زیادہ آ رہی ہے، لیکن میں جتنی بات کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں الحمدللہ. اور میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کو ان 2 کتابوں میں سے چھوٹے چھوٹے اقتباسات پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ میں نے غلام حیدر صاحب کے ورک شاپ سے کیا کچھ سیکھا. دیکھیے یہ کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کا پہلا چیپٹر کا عنوان ہے کیڑے اور ان کی تاریخ. پہلا ہی پیراگراف پہلا میں وہ پڑھتا ہوں. دنیا انگنت زندہ چیزوں دیو جیسے کالے کالے ہاتھی ہیں، وہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی جنہیں ہم خالی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. مگر ان چھوٹے نازک اور ہلکے پھلکے کیڑوں میں وہ سب باتیں ہوتی ہیں جو بڑے جانداروں میں پائی جاتی ہیں. یہ کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سردی گرمی بارش اور دشمن سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں اور اپنی نسلیں تو اتنی تیزی سے بڑھاتے ہیں
کہ بڑے جانور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان ہیروں کی بعض باتیں تو ایسی نرالی ہوتی ہیں جنہیں سن کر حیرت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو یقین کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، مگر اب سائنس نے ہمیں ان کے بارے میں اتنی بہت سی باتیں بتا دی ہیں کہ ان کو سن کر ہمیں لگتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ آؤ اس دنیا میں جھانک کر دیکھیں۔ ہم بول چال میں ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کو کیڑے کہتے ہیں، مشکل زبان میں یہ حشرات الارض، ہندی میں کیٹس اور انگریزی میں انسیکٹس کہلاتے ہیں۔ چونٹیاں، مکھی، مچھر، کھٹمل، تتیا، ٹڈے، شہد کی مکھی، ریشم کا کیڑا اور رنگ برنگ کی تتیاں ان کی عام مثالیں ہیں جنہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک اقتباس اور سن لیجیے جو آگے چل کے ایک اس کا عنوان ہے کیڑوں کے سائنٹیفک نام، یعنی ناموں کا کھیل۔ ہمارے بچپن میں سوال و جواب کا ایک دلچسپ کھیل بہت مقبول تھا، جسے فرصت کے اوقات میں گھر کے سب چھوٹے بڑے مل کر کھیلتے تھے۔ کوئی ایک آدمی اپنے دل میں کسی چیز کا نام سوچ لیتا اور باقی سب لوگ باری باری اس سے سوالات پوچھتے، وہ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیتا رہتا، جس کے ذریعے اس کی سوچی ہوئی چیز کا نام معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ سوالات کچھ اس طرح شروع ہوتے تھے: کیا وہ چیز جمادات میں سے ہے؟ نہیں۔ کیا وہ نباتات میں سے ہے؟ نہیں۔ کیا اس کا تعلق حیوانات سے ہے؟ ہاں۔ اور اس ہاں کے ساتھ ہی سوالات کا رخ حیوانات کی طرف ہو جاتا ہے اور لوگ باری باری سوال پوچھتے، کیا وہ خشکی کا جانور ہے؟ کیا وہ جانور ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پتہ چل جاتا کہ وہ خشکی کا جانور ہے تو بات آگے بڑھائی جاتی اور پوچھا جاتا کیا وہ جنگلی جانور ہے؟ کیا وہ پالتو جانور ہے؟ اور اسی طرح ہاں کے سوال جواب کے ساتھ سوال اپنے حل سے کچھ اور قریب ہو جاتا اور بالآخر ایک آخری سوال سوچی ہوئی چیز کا جواب بن جاتا۔ اس کھیل میں جو عام چیزوں کے نام سوچتا اسے لوگ بہت جلد بوجھ لیتے، لیکن جب کوئی بہت سوچ سمجھ کر کسی ایسی چیز کا نام سوچتا جو زیادہ عام نہ ہو تو پھر پوچھنے والے کو بہت پاپڑ بیلنا پڑتا، اور اگر کبھی کوئی بہت ہی غیر معروف چیز کا نام سوچ لیتا تب تو لوگوں ناکام ہو کر ہار ہی ماننا پڑتی۔ اس وقت وہ خود ہی اپنا سوچا ہوا نام بتا کر جیتا ہوا کھلاڑی بن جاتا۔ اب ایک پیراگراف اور ناموں کی سائنس، یعنی جو جانداروں میں نام دیے جاتے ہیں وہ بڑے وزنی قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس دلچسپ کھیل میں ناموں کی ایک مکمل سائنس چھپی ہوئی ہے، جس میں نہ صرف چیزوں کے نام بلکہ ان کی ترتیب اور تقسیم سبھی کو شامل ہے۔ اس سائنس کو ہر انسان اپنے اطراف کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے سیکھتا ہے۔ یہ وہ سائنس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرتے وقت اس کے خمیر میں شامل کر دیا تھا۔ اگر تم ترجمے سے قرآن شریف کا مطالعہ کرو تو سورہ بقرہ کی آیت 30 تا 33 بہت غور سے پڑھنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو برتری عطا فرمائی، لیکن یہ برتری اسے اسی وقت حاصل ہو سکی جب اللہ نے ہمارے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اس میں راست سائنسی معلومات،
لیکن اس میں درسی انداز کہیں ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ درسی کتابیں ذرا مشکل سے پڑھتے ہیں اور انہیں دلچسپی بھی نہیں آتی، صرف امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، لیکن امدادی کتب جو ہوتی ہیں اس میں انہیں دلچسپی آتی ہے اور وہ اس معلومات کو بالکل مطلب آسانی کے ساتھ پسند کیا۔ اب دوسری کتاب جو ہے وہ ہے پھول کے مہمان، اس میں تھوڑا سا سنیے اس لیے کہ آپ مجھ سے بات چل نہیں رہی ہے، بہت کھانسی آ رہی ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، بارش ہو چکی تھی، پھر بھی گرمی بہت تھی، پھولوں کا موسم کب تک ختم ہو چکا تھا، مگر ایک چھوٹی سی کیاری میں دیسی گلاب کے پھول اب بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس سخت موسم میں ایک دن صبح سویرے ایک گلاب کے پھول میں ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ شبنم کے قطرے اب بھی اس کی نازک پنکھڑیوں میں چمک رہے تھے، دو ایک پھسل کر اس کے اندر پہنچ گئے تھے جن سے اسے کسی قدر تازگی محسوس ہو رہی۔ قریب کی ایک کیاری میں موسم کے پھول جینیاں اور سورج مکھی بھی کھلے ہوئے تھے، مگر اس کی اپنی خوبصورتی سب سے الگ تھی، اور تو اور وہ خود اپنی کیاری میں کھلے دوسرے گلابوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ آج صبح ہی کھلا تھا، دوسرے پھول کئی دن کی گرمی سے چکے تھے اور تھکے تھکے دکھائی دے۔ آج کل کیڑے مکوڑے بھی بس صبح شام میں آتے تھے، جب سورج اوپر آتا ہے اور گرمی بڑھنے لگتی ہے تو وہ بھی کئی ٹھنڈی جگہ میں جاتے تھے۔ گلاب کے پھول سے سوچا وقت گزارنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے بھی بات کی جائے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک خوبصورت پروں والا کیڑا اس کی نرم نرم سی پنکھڑی پر دھم سے آ بیٹھا۔ پھول نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور سوچا شکل تو اچھی ہے مگر تمیز نام کو نہیں، بغیر اجازت اور بنا دعا سلام اس طرح کون کسی کے پاس آتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس بن بلائے مہمان نے اپنے منہ کے نیچے سے ایک لمبی مڑی ہوئی سونڈ کو سیدھا کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چرا پھول کے پیٹ سے جا ٹکرایا۔ ارے بھائی یہ کیا، جان نہ پہچان اور اتنی بے تکلفی کہ آتے ہی گدگدانا بھی شروع کر دیا۔ پھول نے سوچا، کیڑے نے سونڈ اور آگے بڑھائی تو پھول چپ نہ رہ سکا۔ بھائی تم ہو کون، کیا نام ہے تمہارا؟ صورت تو بھلی دکھائی دیتی مگر شاید آگے تک بھی نہیں۔ نہ نام بتایا نہ اجازت مانگی، ادھم سے میری نازک پنکھڑی پر آ گئی اور آتے ہی اپنی سونڈ سے مجھے پریشان بھی کرنا شروع کر دیا۔ کیا ارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انفارمیشن یا معلومات آ رہی ہے کیڑے کے بارے میں وہ آتی چلی آ رہی ہے، لیکن بچے اسے معلومات سمجھ کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک کہانی کے انداز سے پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا میں نے غلام حیدر صاحب کے ورکشاپ میں سیکھا۔ بہرحال مجھے بہت زیادہ نہیں کہنا اور اب میں کہنے کے قابل ہوں بھی نہیں، اس لیے کہ مجھے اتنی کھانسی آ رہی کہ مجھے کوئی دوا پینا پڑ رہی ساتھ ساتھ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں، بہت بہت شکریہ۔ اب آپ مجھ سے بہت زیادہ، ظفر صاحب میرے خیال میں اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ مجھ سے کچھ سوالات پوچھیں۔ اس وقت اگر آپ سوال جواب کا مسئلہ جو ہے ٹال دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسلم صاحب آن کر لیجئے۔ یہ مجھے حکم ہے، جی جی مجھے حکم ادا ہے۔
आपसे नहीं, आप सदर हैं, आप मैं भाई लोगों से मैं पूछ भाई देखिए शमसुल असलम परवेज साहब, मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट की, बहुत खांसी मुझे आई, दवा तक पी रहा हूँ साथ साथ। अब इसे जाहिर है कि मेरा ख्याल ये था कुछ लोग और भी होंगे, तो अब इसे इख्तिताम पजीर करनी है। जी जी जी, मैं आपका माशा- शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने यानी बिलाशुबा जो आपने ज़ाती ज़िंदगी के खास तौर से इब्तदाई दौर के जो टर्निंग पॉइंट था कि किस तरह से आपने उर्दू में लिखना शुरू किया और क्या हेसिटेशंस थे जो सभी ऑथर्स को मैं समझता हूँ रहते होंगे, तो ये बड़ी अहम बातें थी जो आपने करी। लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मुईज साहब भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जिस तरह इस बार डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला है, इनकी कुछ सेहत बेहतर हो जाए तो 10-15 दिन बाद, महीने बाद फिर एक छोटा सा सेशन इनके साथ रख लेंगे जिसमें कुछ सवाल जवाब भी हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके लिए यानी पहला मजमून था। जिस तरह गुलाम हैदर साहब ने लिखवा लिया था, तो ये पहली इनकी जूम पे मीटिंग थी जो आज हो गई, बहुत अच्छी रही। तो मेरे ख्याल में हम इसको शमसुल इस्लाम साहब को तो इजाज़त दे दें, और बाकी साथी भी अगर कुछ बात करना चाहें, वरना फिर प्रोग्राम का अख्ताम कर दें। आप ये जिम्मेदारी डॉक्टर मुईज शम्स साहब की रहेगी। तो डॉक्टर साहब, मैं शमसुल इस्लाम फारूकी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, इंशाल्लाह जब थोड़ी सी खांसी काबू में आ जाए तो इसी तरह 15-20 मिनट के लिए फिर आप जूम पे आ जाइएगा इंशाल्लाह, तो फिर गुफ्तगू हो जाएगी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अच्छा, आपका। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम आप अस्सलाम। अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाइए, शारिक से कह दीजिए वो आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। बहुत बहुत मुईज शम्स शुक्रिया, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये गुजारिश करेंगे तमाम अपने अहबाब से कि आइंदा के लिए भी कोई अपने को पेश करे ताकि उनका भी प्रोग्राम रखा जाए इंशाल्लाह, ताकि ये सिलसिला रहे। महीने में कम से कम एक मुलाकात, एक के चलते एक के वजह से सबसे मुलाकात हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? जी, बहुत मैं कुछ अर्ज करूं। जी, मैं कहा जब कोई भी ना तैयार हो तो मैं हाजिर हूँ, वक्त बता दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वही बात, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। अब दूसरे लोगों से भी गुजारिश करेंगे, अगर वो तैयार हों तो अगले महीने कोई प्रोग्राम रखेंगे। फिर इस महीने का तो हो गया। और कोई खास बात डॉक्टर असलम साहब? नहीं डॉक्टर साहब, बाकी तो कुछ बात नहीं है। अच्छी कोशिश हो, इंशाल्लाह सिलसिला चले तो अच्छा रहेगा। हाँ जैसा इंशाल्लाह, ऐसी इसलिए कि हम लोगों को नई टीम तैयार करना है, किसी हाल में भी उनको लाना है आगे। नहीं, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत पुरानों की है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें। जो लिखना पढ़ना था तो वो कर लिया गया है, लेकिन अब एक टीम ऐसी तैयार होनी चाहिए जो नौजवानों की वो आए और उनकी हौसला अफजाई हम लोग करें। तो इसी नीयत से ये प्रोग्राम रखते हैं। और कोई अगर खास बात हो तो आप लोग बताएं। जफर साहब हर वक्त तैयार, बस तारीख और वक्त दिया जाए, बस हाजिर हैं। मेरे ख्याल में शहद की मक्खी वाले बात को और बढ़ाया जाए आगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ इनका लेक्चर सुनना है शहद की मक्खी पे। लेकिन वो क्यों? बहुत ज्यादा आधा ये घंटा होगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं हो पाएगा वो। आवाज नहीं आ रही है साहब। शहद की मक्खी के बारे में आधा घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ये भी तो जो अभी बात हो रही थी वो उन्होंने 15 मिनट कहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिनट बोल गए। वैसे ही आप आधा घंटा कह रहे हैं। ना हो ना ना, सकता है वो भाई वो बातचीत नहीं है, साइंस है। साइंस में आप लफाजी थोड़ी आंकेंगे। हाफिज यहिया साहब कुछ जी, अस्सलाम आप वक्त वालेकुम। दे सके? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
अभी तो मैंने नाश्ता कहा कर चुके कि होंगे आप। आप लोगों की शक्ल देख करके और आवाजें सुन करके बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छी पहल है, ये कोशिश है, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा। ये अगली मीटिंग जिन साहब ने कहा है उनकी हो जाने दीजिए, तो फिर मेरा नंबर आ सकता है। वो आप वो तो पर है, स्टैंड आप बाई एक में है, लिस्ट जी। वो तो स्टैंड बाई में है जफर साहब। वो तो कह मेरे रहे हैं ख्याल जब चाहिए, कोई नहीं मिले हम हाजिर हैं। ये मेरे ख्याल में पहले हम हाफिज याहिया साहब से दरख्वास्त करने की ये बात कर लें, क्योंकि बहुत अरसे से और बहुत से साथियों ने ना सुना होगा ना वाकिफ होंगे, तो याहिया साहब से एक सेशन रख लीजिएगा, मेरी राय तो ये है। जी जी, मैं नहीं, तायीद मैं करता मैं हूँ हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। इसी मौके से आप लोगों से मुलाकात दूर ही जी से सही हो रही है, तो मुझे दिली खुशी हो रही है इस बात की कि ये मीटिंग पहल की गई, और इस तरह कुछ जो लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, वो एक दूसरे के बारे में भी समझ सकेंगे। मगर इन सारी कोशिशों का जो मेन मकसद है, और जिसको फारूकी साहब ने भी कहा कि नौजवानों को किसी तरह से लाना है, तो उसकी कोशिश भी जारी रहे। अब मुझे जब भी आप वक्त हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये आप तय करेंगे, आप टॉपिक भी आप ही तय करेंगे और वक्त भी आप ही तय करेंगे। वक्त तो ये सही है, इतवार का। सही है जी, संडे का। हाँ, जी संडे का, क्योंकि यहाँ भी सुबह का वक्त होता है 8 बजे, तो यहाँ 10:30 बजे, तो वक्त सही है। जी, और टॉपिक मैं भेज दूंगा आपको, टॉपिक सोच समझ जी करके इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलाहुद्दीन कहना चाह रहा हूँ सर। एक डॉक्टर साहब गुजारिश है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कह सकूँ। ठीक है इरशाद। जी। एक टीचर होने के नाते या स्टूडेंट होने के नाते साइंस का मुझे लगता है कि अगर हमारी टॉपिक रिलेट टू किस तरह हम साइंस को आम फहम अल्फाज में पेश करने के लिए किन ज़राए या किन ज़राए का इस्तेमाल कर सके मैसर, क्योंकि बदकिस्मती से जैसे अभी मतलब माशाल्लाह शम्स साहब का सुनने के बाद दो अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत बड़ा काम है कि बच्चों तक उस उम्र से वो तजस्सुस को क्रिएट करना या परवान चढ़ाना। वरना साइंस पढ़ाना यानी मुख्तलिफ इक्वेशंस या मालूमात तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बच्चों को अज खुद तैयार करना उनकी अपनी तरफ से कि भाई मुझे ये हासिल करना है, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं कैसे हासिल कर सकूं। अगर इन सवालात का हम अव्वल वक्तों से ही बच्चों से जवाब दे सकें, जैसे उर्दू साइंस मैगज़ीन या आप सबकी कोशिश है, तो बहुत बेहतर होगा टीचर्स के लिए भी खुसूसन और बच्चों के लिए। तो बराए मेहरबानी अगर इस पे कि मौसर अंदाज में कौन से ज़राए का फ़िल वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तमाम तर कोशिशों को साइंस को आम फहम करना और बच्चों की खुदादाद सलाहियतें जो होती हैं उन्हें उभारने के लिए, और उनको जैसे प्लेयर को वार्म अप किया जाता है गेम खिलाने से पहले, तो क्लास आने से पहले बच्चों को वो डेवलप कर सकें तो बहुत बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया सर। इसमें डॉक्टर साहब एक बात बड़ी रेलेवेंट है, उसको कह के मैं फिर सभी साथियों से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी मसला है इस वक्त। वो बात ये कि देखिए, हमें कुछ ग्राउंड रियलिटी सामने रखनी पड़ेंगी, और वो ये है कि खुद हमारे घरों की और हमारे हल्के के सर्कल्स की दूर दूर से लेके पास पास तक यंगस्टर्स और बच्चे हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ रही है, उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ रही है। और नेचुरली ये वो चीज़ ऐसी है जिसका ना हम कोई हल निकाल सकते हैं, ना इसके लिए किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। हमारी ये जो जमात है ये फरोग साइंस की जमात है। यकीनन हमने उर्दू के तहत शुरू की है कोशिश, क्योंकि उर्दू तबके तक साइंस ले जानी थी, लेकिन इसमें एक बाजू अब ये बनना चाहिए कि जो सिर्फ अंजुमन फरोग साइंस हो, यानी हाउ टू प्रमोट साइंस, और उसमें हम सब लोग बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारी पोतियां, हमारे नवासे नवासियां, खास तौर से मेरे जैसी एज के लोग जो दादा नाना बने बैठे हैं, वो अपने बच्चों को एंगेज कर सकते हैं उसी मीडियम से और उनको मोटिवेट कर सकते हैं।
क्योंकि वो उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस, वो तजस्सुस, वो हैंड्स ऑन, वो एक्टिविटीज, वो एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि हम लोगों के पास वक्त भी है और हम अगर उर्दू में जरूर काम करें लेकिन साथ ही फरोग, क्योंकि फरोग साइंस का बड़ा अहम मकसद ये है जो मैं समझता हूँ, और मेरी शुरू से कोशिश ये थी, मैं नहीं पता उसमें मैं यकीनन बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं हूँ, क्योंकि हमें बच्चों को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुँचाने की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा नहीं है कि वो स्कूल से मिल रही है उन्हें, हम यानी अनलेटर्ड या इलिटरेट बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हाँ उन स्कूलों में वो इंक्विजिटिव माइंड और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं पैदा किया जाता, साइंटिफिक माइंड डेवलप नहीं होता। तो मैं इसलिए इसको अपने आप को नाकाम पा रहा हूँ कि हम चाहे मैगजीन हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, हम किताबें लिख रहे हैं उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है अपने अपने सब्जेक्ट की, लेकिन वो साइंटिफिक माइंड्स नहीं बन रहे। तो हम अगर कोशिश ये करें कि अपने घर में अपने हल्के में बच्चों का साइंटिफिक माइंड बनाए जो हर चीज को क्वेश्चन करें, क्वेश्चनिंग एनकरेज करें। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि खासतौर से जो पेरेंट्स वेस्ट में हैं वो बच्चों के सवालों से घबरा रहे हैं, क्योंकि वो सवाल इतने हैं और वो जब इंक्विजिटिव माइंड्स उनके स्कूल और इंस्टीट्यूशन में बन जाते हैं तो वो फिर आपसे सवाल करते हैं, वो मजहब के बारे में सवाल करते हैं, वो दीन के बारे में सवाल करते हैं, वो हमारी प्रैक्टिसेस के बारे में सवाल करते हैं। हम घबरा के उस चैप्टर को बंद कर देते हैं। हमें इसे एनकरेज करना है, डायलॉग करना है, गुफ्तगू करनी है। तो मैं समझ रहा हूँ इस रुख पे भी कुछ लेक्चर्स और बातें रखी जाएं तो उसमें हमारा एंगेजमेंट ज्यादा रहेगा। इस बात पे किसी और नशिस्त पे गुफ्तगू कर लीजिएगा। मैं अब इजाजत चाहूंगा सब साथियों से अपने। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, शब बखैर। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अजहर बात कर रहा हूँ मैं अमेरिका से। और डॉक्टर साहब ने जो है, असलम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हाउ वी आर नॉट डेवलपिंग इंक्विजिटिव माइंड्स। जो इंक्वायरी बेस्ड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो इंक्वायरी बेस्ड नहीं है। और इसके लिए जो है हमको अपने निसाब, जो तालीमी निसाब है, उसकी तरफ तवज्जो देना होगा। और ये मेरी कोशिश गुज़िश्ता 30 साल से है। और हिंदुस्तान तकरीबन हर साल आता हूँ या साल में 2 मरतबा आता हूँ, और वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, NCERT, SCERT से मेरे ताल्लुक़ है। और मेरी काफ़ी अरसे से कोशिश थी कि कुछ इस ताल्लुक़ से जो है यानी एक्शन प्लान हो। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने मेरा एक मजमून बायोलॉजी की 8th किताब में जो है उन्होंने शामिल किया, 8वीं जमात की, हाउ साइंटिस्ट वर्क। यहाँ इंडिया में हम समझते हैं कि जो है साइंसदान जो है सिर्फ PhD करके ही बन सकता है। यहाँ हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में 4थी जमात से बच्चे ये यानी साइंटिफिक मेथड को किस तरह अडॉप्ट करना है, उस बेसिस पर जो है किस तरीके से रिसर्च करना है, वो जान जाते हैं। उनको ये भी पता होता है कि उसमें कितने वेरिएबल है, मुतगय्यरात हैं। और उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ज़बान है जिसमें साइंस और रिसर्च का काफ़ी मवाद है। और अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। और आज का खुसूसन बड़ा अच्छा सेशन रहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से भी है, साइंस से भी है, मेडिसिन से भी है। तो इंशाल्लाह मैं इस ताल्लुक़ से मोई साहब, डॉक्टर साहब के जो है एक मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा, वेबिनार। अगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। आप खुद टॉपिक चुने और खुद तारीख मुकर्रर करें इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और कोई साहब बोलना चाहेंगे अभी इस मौजू पर? इस मौजू पर और कोई कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? हाँ, ये जो आज का एक चीज, जो आज का जो डॉक्टर साहब ने जो बड़ा अच्छा जो है यानी कीड़े मकोड़ों पर जो बात की है, इंसेक्ट्स पे, बड़ी बहुत ही अच्छा रहा। और ये इसमें जो है रिसेंटली जो है यानी मैं समझता हूँ अप्रैल 2020 में साइंस मैगजीन ने जो है, साइंस इज ए रिसर्च मैगजीन, साइंटिफिक रिसर्च मैगजीन, मेन टाइटल पेज था उसका इंसेक्ट डिक्लाइन।
اور اسی आई थिंक उसके बाद मे का जो इशू आया नेशनल ज्योग्राफी का, उसका मेन टाइटल था यू विल मिस देम व्हेन दे आर गॉन, और सारे जो है वो कीड़े मकोड़े उस सफे पे हैं। तो ये दोनों मैगजीन्स ये कहते हैं कि जो है, और दे आर डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ये जो मसला है, इससे इंसेक्ट्स भी खत्म हो रहे हैं। अगर इंसेक्ट्स खत्म होंगे तो क्या इंसान जिंदा रह सकेगा? ये जो है बच्चों तक पहुंचाना है। और मौसूफ जो आज के खिताबत कर रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, यकीनन इस तरफ हमको तवज्जो देना होगा इंशाअल्लाह। इस सिलसिले से मोहित साहब जी मैं ये अर्ज जी कर रहा था कि उर्दू में साइंस की दुनिया जो निकलता था जी दिल्ली से, या भी निकलता जी हुआ मैंने देखा, वो जी साइंस की दुनिया जो है बहुत ही उम्दा मैगजीन है, और उसको प्रोमोट करने की भी सही की जाए, जी क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड मैगजीन है और साइंस के बारे में उर्दू में जो काफ़ी उसके अंदर मवाद रहता है, स्पेशली प्लस टू स्टूडेंट्स या जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उनके लिए, और वो बहुत ही कम कीमत पे दस्तयाब रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। इक़्तिदार फारूकी साहब काफ़ी दिनों तक उसके एडिटर थे, तो वो अच्छा खासा चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से हम लोग एक अपने फोरम की तरफ से उनको एश्योरेंस दें कि हम हमारे जो लिखने वाले हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे और उसे प्रोमोट किया जाए स्कूलों में वो ज्यादातर। सिलसिले में बताएं आपको कि कई साल वो बंद रहा और अब सुना है कि शुरू हुआ है फिर से। जी, तो अल्लाह उसको आलम, मुझे नहीं जरा स्ट्रेंथन करिए, आप लोग वहाँ पे हैं, जो भी साहब एडिटर है, कुछ दिनों तक तो शायद मैंने भी एक आध मजमून उसमें लिखा था, लेकिन उसकी अफादियत बहुत है, क्योंकि गवर्नमेंट का है और माली ताउन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारा मोरल सपोर्ट और मटेरियल जी सपोर्ट चाहिए। जी आप सही फरमा रहे हैं। मैं भी जो है उस मैगजीन में तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात इस नाम से मैंने लिखा था काफ़ी अरसा पहले, और मैं तो अब फिलहाल अमेरिका में हूँ, तो बड़ी खुशी हुई कि वो फिर से जारी हो गया है। यानी डॉक्टर असलम परवेज साहब का साइंस, और वो ये बेहद मालूमाती साइंसी मालूमाती मैगजीन साइंस को प्रमोट करना चाहिए हमको। दूसरी चीज मैं अर्ज करना ये चाह रहा था कि वो एक साहब कह रहे थे, मुझे नाम माफ कीजिएगा नहीं मालूम, ट्रेनिंग कैसे की जाए। देखिए, ये जो लिखने पढ़ने का काम है वो मुंजानी बल्ला भी होता है। मैं अपने उर्दू राइटिंग को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उर्दू में लिखने की कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी, मगर जैसे जैसे लिखता गया तो कुछ न कुछ आता गया। तो इसलिए उसमें ये सोच कर नहीं बैठ जाना है कि बहुत ही अच्छा मजमून होगा या बिल्कुल अदबी हो। साइंस के लिखने के लिए आप कम्युनिकेशन जैसे भी जिस सलीस जबान में करें वो ज़्यादा बेहतर है। तो सलीस जबान में लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं वह भी लिखेंगे। और इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तब हर जगह ज़रूरत है, लेकिन इसके लिखने के लिए सिर्फ ये कि वक्त निकालना है। मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे जो मुहिबान थे यूनिवर्सिटी में, तो कुछ लोग अपना वक्त क्लब में गुजारते थे, कुछ पॉलिटिक्स में, कुछ इस तरह से एनर्जी ज़ाया होती है। हालांकि वो भी रिक्रिएशन भी ज़रूरी है कभी कभी, लेकिन उसमें ज़्यादती हो जाती है तो फिर एनर्जी ज़ाया होती है। तो वो सब बचा करके अगर आदमी कुछ तख्लीकी काम में लगा रहे तो हर इंसान कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है। और वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो इंसान जितनी कोशिश करता है अल्लाह ताला उतनी उसको वसअत देता है, उसमें वक्त में भी। मैंने तो मुझे ताज्जुब कभी कभी होता है कि किसी किसी हजरात ने 1000 किताबें लिखी और कहाँ से वक्त लाते थे। मैं देखता था डॉक्टर सालिम अली साहब को, मेरे उस्ताद को, कि कितना टाइम उनके पास होता था और कितना काम करते थे, फिर भी वक्त रहता था। तो हमें टाइम मैनेजमेंट की तरफ बच्चों को ध्यान देना चाहिए। आजकल लैपटॉप और ये मोबाइल ने आकर के जो है जहर
بہت علم بھی پھیلایا ہے، لیکن وقت ضائع کرنے کا بھی بہترین ذریعہ بن گیا ہے. بہرحال یہ وقت اس گفتگو کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، مبارک ہو جزاک منیر اللہ، صاحب آپ کو. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب میرے خیال میں اب پروگرام ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.